الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا طیرۃ فی الاسلام۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متعلق بتانا ہے۔ پہلی بات جو حدیث میں بتایا ہے، لا عدوى، اسلام کے اندر ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اسلام بیماری کے متعدی ہونے کو نہیں مانتا ہے، لیکن پھر اسلام احتیاط کو بھی بتا رہا ہے کہ جہاں پر وبا پھیل جائے وہاں جانا نہیں ہے، اور جہاں آپ موجود ہیں اور اس جگہ میں ہے جہاں پر وبا پھیلا ہوا ہے تو وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ جب وہاں سے جانا نہیں، وہاں سے بھاگنا بھی نہیں، آنا بھی نہیں، تو یہ ممانعت کس لیے ہے؟ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ فساد عقیدہ سے بچانا مقصد ہے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک کسان ایک بزرگ کے پاس میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے بیل کو کھوریا کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مرض کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا بیل دوسرے جگہ گیا تھا، وہاں پر اس کے بیل کو کھوریا ہو گیا تھا کہ اس کی بیماری تھی، اس لیے میرے بیل کو بھی ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اس کو پوچھا تھا آپ نے کہ آپ کے بیل کو کہاں سے یہ بیماری لائق ہوئی؟ کہا وہ تو اپنے آپ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا جب اللہ کی طرف سے اس کے بیل کو بیماری ہو سکتا ہے تو تمہارے بیل کو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں گیا تب ہوا۔ تو اسلام اس عقیدے کو بتاتا ہے کہ اسلام میں تعدی مرض نہیں ہے۔ اسباب تعدی ہو سکتا ہے، مرض متعدی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو جو ہے سمجھے اسباب پائے جانے کی وجہ سے بیماری ہو جائے، لیکن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اللہ پاک بیمار کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی پھر اچھا کر دیتا ہے۔ اس فساد عقیدہ سے بچانے کے لیے احتیاط اصلاً ہے۔ ویسے احتیاط کرنے سے انسان جو ہے حفاظت میں بھی رہتا ہے۔ اگر یہ متعدی بیماری ہوتی تو سب سے بڑا مرکز بیماری پھیلنے کا ہاسپٹل ہوتا، کیونکہ تمام ہی لوگ جہاں بیمار پڑتا ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ سب جگہ بیماری وہاں جمع ہے، تو وہاں رہنے والے ڈاکٹر اور نرسوں کا صفایا ہو جاتا، پھر علاج کرنے والا نہیں ملتا۔ تو اس لیے وہاں جب جاتا ہے تو شفا یاب ہو کے آتا ہے، نہیں تو بیماری لے کے آنا چاہیے اگر مرض متعدی ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کا جس کو بخار ہو جائے تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ہم کو پوری زندگی بخار عطا فرما، اور جس وقت نماز کا وقت ہو تو میرا بخار ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ زندگی بھر بیمار رہے، کوئی ڈاکٹر کسی علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اذان ہوتی اور وہ اچھا ہو جاتا، اور پھر نماز پڑھنے جاتا، نماز پڑھ کے آتا، پھر ویسے ہی بیماری اس کو لگی رہتی۔ تو یہ بیماری ہو چاہے مسلمان کو جو بھی تکلیف اس دنیا میں آئے اس کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھ جائے راستہ چلتے ہوئے اور وہ سبحان اللہ کہے تو اللہ پاک وہاں بھی نیکی دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی ان مسلمانوں کو پریشانیاں آئے اس کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، وہ زحمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ الٹا سوئے ہوئے تھی،
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़े, कहा अबू हुरैरा क्या हुआ है? कहने लगे या रसूलल्लाह पेट में दर्द है। कहा उठो नमाज पढ़ो, नमाज हर बीमारी का इलाज है। तब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उसके बाद उसने नमाज, वक्त तो नहीं था नमाज का, वो नफली नमाज पढ़ा और वो सेहतयाब हो गई। तो पता चला कि नमाज भी बीमारियों से शिफा का सबब है। ऐसे एक कलाम पाक है, कलाम पाक जो है पूरे का पूरा शिफा है। सूरह फातिहा तो शिफा नामी है, लेकिन हर बीमारी का शिफा अल्लाह पाक ने कुरान में रखा है। इसलिए कोई सी आयत की तिलावत करे अल्लाह उसके अंदर उसको शिफा देगा। लेकिन कुरान का हक है कि हर मुसलमान साल भर में 2 मरतबा पूरा कुरान देख कर पढ़ ली। तो इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए बुजुर्गान दीन ने मामूल ये बताया कि 1 पाव 1/4 जो है कुरान रोज़ाना अगर कोई शख्स तिलावत करे तो 4 महीने के अंदर उसका 1 कलाम पाक ख़त्म होगा, नाजरा तिलावत। और इस तरीके से पूरे साल में वो 3 कुरान पाक ख़त्म कर सकेगा। और क़यामत के मैदान में जो कुरान कहेगा या तो कौमी तखजु हाजल कुरान महजूरा, कि इसने मुझे छोड़ रखा था इसलिए इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, तो आदमी बरी हो जाएगा, कुरान का उस पर दावा नहीं चलेगा। इसलिए तिलावत कलाम पाक के साथ में 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो यह है कि वो उसका लिए शिफा का ज़रिया है, और फिर सवाब तो एक एक हर्फ पर बढ़ता जाता है, जो तर्ज अमल जितना बढ़ेगा। फिर उसके साथ जब कुरान पाक की देखकर तिलावत करता है तो यह देखना भी एक नेकी है। जवानी पढ़ेगा तो उसको सवाब 10 मिलेगा बगैर वजू का, लेकिन देख के जो पढ़ने वाला है उससे बढ़ जाएगा सवाब में, चूँकि देखना एक इबादत है। तो तिलावत कलाम पाक करना उसमें शिफा है, उसमें इबादत भी है, उसमें सवाब भी है, और सवाब का इंतहा नहीं है। इसी तरीके से कोई आदमी जो है बीमारी से परेशान रहता है तो अंबिया किराम ने दुआ की है, रब्बनी मसनी ज़ुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जो तकलीफ़ ने पकड़ रखा है, और आप तो सारे रहम करने वालों में अच्छा रहम करने वाले हैं। रहम की दरख्वास्त की, बरसों से बीमार चल रहे थे, अल्लाह ने उस दुआ की बरकत से उसको जो है नजात दिया। और नज्जैना मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। तो ये गम सता रहा था बीमारी का, उससे अल्लाह पाक ने नजात दिया। और जो ईमान वाला भी दुआ करेगा तो वो भी, उसको भी अल्लाह नजात देगा। तो गम से, परेशानियों, बीमारियों से नजात के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, और उसकी वो दुआ कबूल हुई। मोमिन भी दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी। या इसी तरीके से हालात से परेशान रहता है, हमेशा मगलूब रहता है, जो कुछ करता है हो नहीं पाता है, तो उसके लिए बताया रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर दुआ किया है। तो उस दुआ की वजह से अल्लाह की मदद उतरती है, और गैरों का गलबा, नफ्स का गलबा, परेशानियों के गलबे से अल्लाह नजात देता है। बुजुर्गों ने बताया कि जो आदमी 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और 1 रकात में रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर 100 बार पढ़े, और दूसरे रकात में रब्बे इन्नी मसनी ज़ुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन पढ़े, और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, तो चाहे जिस तरह की परेशानी हो, मगलूबुल हाल होने की परेशानी हो, बीमारियों की परेशानी हो, अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल करेगा और वो फ़ायदा हासिल करेगा, अच्छा हो जाएगा, और मगलूब से निकल करके गालिब होने वाला लाइन उसको अता फरमाएगा। तो अल्लाह पाक जो है साफ़ी है, अल्लाह शिफा देता है, बीमारी वही बीमार करता है, वही अच्छा करता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए। उसका नाम यसरब था। यसरब के माने ही होता है परेशानी की जगह। तो उस जगह पर जो जाते थे तो उसको जुंडिस की बीमारी हो जाती थी।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जॉन्डिस ने पकड़ लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है बीमारी तुम्हें अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के तुम बाबुल चला जाओ, कौन दूसरी जगह जाओ। उसको हुक्म दिया बीमारी को, वो बीमारी चला गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छे हो गए। तो शिफा का एक तरीका ये भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ठीक हुआ। शिफा का एक तरीका यह है, ये बुज़ुर्गों का अहवाल अलग है। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जरा सी कोई तकलीफ़ होती तो हाय वाय करते रहते, लगता क्या उसको हो गया है। तो लोगों का हजरत ये तो छोटी सी चीज़ है, मामूली चीज़ है, इसमें उतने रोने धोने तक वाह करने की ज़रूरत नहीं है। कहा कि पता है कि किसकी तरफ से ये आ रहा है, या अल्लाह की तरफ से आ रहा था, हम कैसे कहेंगे हम इसको सह लेंगे, मजबूत हैं। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ़ होती तो वो किसी को नहीं सुनाते थे, और उसके बाद अगर बात में गुफ्तगू में कुछ बात निकल गई, फलां रोज़ मुझे बहुत तकलीफ़ थी या दर्द था या कुछ था, तो कहते हज़रत आपने बताया नहीं। कहने लगे जी उसकी तरफ से तकलीफ़ आए तो किसको सुनाना जाती, जब अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आए तो दूसरे को सुना करके वो तो ठीक नहीं कर सकता, अल्लाह करेगा। तो कहना था तो अल्लाह को कहना था, दूसरे क्या कहते। और रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का हाल यह था कि जब कोई तरह की तकलीफ़ होती तो फ़ौरन चलो हकीम साहब के यहाँ, तो इलाज की तरफ मतवज्जे होते थे, इलाज करना सुन्नत है। तो यह जो आलम में तबीब हैं, तबीबों का है काम देना दवा का, शिफा बख्शना काम है किबरिया का। तो तबीब का काम तशखीस करना, दवा देना, मरीज़ का काम इस्तेमाल करना, परहेज़ करना है। शिफा देने वाला तो अल्लाह ही है, वो ज़रिया बनता है शिफा का। इसलिए जो है यह सुन्नत है, तो एहतियात करता हो, चाहे जो दवा कर रहा हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह पाक उसका रास्ता बनाता है। ऐसे ही दवा का रास्ता एक तो एलोपैथिक है, आज हेमोपैथिक भी दवाएं हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाएं हैं। एक इलाज बिल ग़िज़ा भी है, जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी, जो दुखता हो गला नज़ला के मारे तो कर नमकीन पानी के गरारे। जिगर के बल पे है इंसान जीता, जो हो ज़ौफ़े जिगर खाओ पपीता। जो ताकत में कमी होती है महसूस, तो मिस्री की डली मुल्तान की चूस। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, जो आंतों में हो खुश्की हो तो घी खा। एक पूरी नज़म है। मुझे एक नमूना दान बताना था कि फलों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हैं, तो इलाज बिल ग़िज़ा भी है। एक इलाज बिल माँ है कि पानी से जो है सुबह को पानी ज़्यादा इस्तेमाल करे और उसके बाद कुछ थोड़ी देर तक तवक़्क़ुफ़ करे, खाए पिए नहीं। तो एक इलाज बिल माँ है, एक इलाज बिल ग़िज़ा है, और जाने कितने तरीके हैं इलाज का दुनिया में है। इलाज का मखसूस तरीका अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किया गया है कि आदमी पाबंद हो कि ही यही दवा करना है। इंसान को इख्तियार दिया है, हस्बे हाल जिस तरह हो इलाज की तरफ मुतवज्जे हो और जो है शिफा याब हो। तो चाहे वो इलाज कुरान से भी करे, दो नमाज से करे, दुआ से करे, और जो इलाज से करे, दवाओं से करे, ये सब उसके ही इलाज ही के सिलसिले हैं। और हर तकलीफ़ पर अल्लाह पाक नेकी अता फरमाता है। दूसरी बात, ला सफ़रा, कोई चीज़ जो है मनहूस नहीं है। पूरे साल में कोई महीना मनहूस नहीं। सफ़र के महीने को लोग मनहूस समझते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के महीने में ही मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए और रबीउल अव्वल में पहुँचे थे। तो सफ़र में अगर मनहूस महीना होता तो इतना बड़ा हिजरत का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत ना करते, सफ़र में दूसरों को भी मना कर देते। आपका यह अमल इस बात की दलील है कि कोई भी महीना मनहूस नहीं है, बल्कि सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र लगा देते हैं कि कामयाब सफ़र है।
اور تیسرا جو ہے ولا طیرۃ فی الاسلام. اچھا اس سب منحوس کے علاوہ یہ جو پوری دنیا ہے جگہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد وسط ہمہ روئے زمین، پورے عالم میں آپ جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلے مخصوص جگہوں میں عبادت ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالمی دین ہونے کی وجہ سے ہر جگہ نماز پاک ہو، وہ شرط ہے کہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ صابن لینا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، جب باہر جانا لگتے تو وہ تیر ہوتا اس کو نکال کے دیکھتے کہ اس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر نکل گیا نہیں جانا چاہیے تو اپنا سفر ملتوی کر دیتے تھے. یا گئے اور جو سمجھے کوئی ایسی چیز نکل گیا جو اس کو وہ لوگ منحوس جانتے تھے تو سفر ملتوی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ میں، سکہ والے خالی سکہ لے کے ملاقات ہو گئی، وہ پانی لینے جا رہے تھے. لوگوں کا یا رسول اللہ صابن خراب ہو گیا. من کیا ہوا؟ بولا یہ خالی مسکیزہ والا مل گیا ہے، اب جہاں جائیں گے ہم لوگ خالی خالی ہی رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صابن لینا چاہیے کہ ہم لوگ خالی والے سے ملاقات بھی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو کر کے اور بھر کر کے آئیں گی. تو یہ اصلاح ہے، عقیدہ ہے، اور جان کی بھی حفاظت ہے، اور کسی چیز کو جگہ کو منحوس سمجھنا غلط ہے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی جگہ ناپاک ہے تو وہاں آدمی پرہیز کرتا ہے چونکہ جگہ گندگی ہے. ایسے جگہ کے اعتبار سے کہیں خبیثوں کا آبادی ہے، کہیں اور کسی طرح کی ویرانیت ہے، تو اس جگہ کو آدمی جب رہے گا، نماز پڑھے گا، اذان دے گا، عبادت کرے گا تو وہ جگہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، جو ان کے اثرات سے پاک ہونے کی وجہ سے. پہلے دور میں شیطان کو لوگ جلتا ہوا دیکھتے تھے، کھیتوں میں دیکھتے تھے ادھر جل رہا ہے ادھر جل، کیا وہ راکشس ہے، وہ بھی شیطان کا ایک قسم ہے. لیکن اب نہیں دیکھتے ہیں، چونکہ ہر طرف اذانوں کی آواز جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اذان سے، مگر نماز میں آ کے بہکاتا ہے. شیطان سے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کو گواہی دینا پڑے گا کہ اس شخص نے دعوت کا کام کیا تھا. بہرحال یہ جو کچھ پریشانیاں ہیں یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے. جنت کے اندر آدمی بیمار نہیں پڑے گا، وہاں پر جوانی ہمیشہ قائم رہے گی، اور ہر طرح کا آرام جو اس دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے اللہ نے اس کو جنت میں رکھا ہے. جو سوچے گا وہ ہوگا. تو اس جگہ جانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جانے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فسادات عقیدہ سے بچائے. اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.